नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु देवदेव महादेव जहाँकि महाशिवरात्रि एही दिनटी को प्रत्येक शिव भक्त माने अति आनंद एवं उल्लासर सहित अपेक्षा करिथांती कारण एही गोटाए दिन रे आपण आपणकर समस्त मनस्कामना भगवान महादेव को कही पारिबे। देवदेव महादेव को पूजा करा जाय एही रात्रि समय रे अहोरात्रि बोली कहा जाय। एही शिवरात्रि रो रात्रि समय रे जेउ मनीष पार्थिव शिवलिंगर पूजा करिथाए, चारि प्रहर पूजा करिथाए, रात्रि समय देवदेव महादेव को पूजा करिथाए तार समस्त मनस्कामना देवदेव महादेव पूरण करती। दर्शक बंधु एही पूजा व्रत उपवासटी आपण माने जदि निष्ठार सहित करिवे महादेव आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिवे। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा जे मंदिर न जाई पारुथिले घरे किपरि पूजा करिवे। माटीर शिवलिंग को आपण निजे किपरि प्रस्तुत करी प्राण प्रतिष्ठा करी पूजा करि पारिबे तार मंत्र एवं विधि भी कहिबे। तृतीय रे घरे किपरि आपण जागर रही पारिबे कारण समस्तଙ୍କ पक्षे मंदिर जाई पूजा करिबा जागर रहिबा संभव होई पारु नाही। घरे किपरि गोटे गृहस्थ पूजा करि पारिबे। चतुर्थ रे जानिबा चारि प्रहर पूजार समय एवं शुभ मुहूर्त। रात्रि समय जो चारि प्रहर अछि से चारि प्रहर रे आपण केउ केउ समय रे पूजा करिवे। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी महाशिवरात्रि रो पूजार संपूर्ण नियम जानि नबा। दर्शक बंधु जदि आपण माने मध्य देवदेव महादेव को भक्ति करूचंती कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव निश्चय लिखंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। शिवरात्रि पूर्वरु प्रत्येक शिव भक्तଙ୍କ पाखरे एही वीडियोटी पहुंची जाऊ से माने एही वीडियोटी देखि तांकर मनरे थिबा प्रत्येक द्वंद्व को दूर करि दियंतु। चलंतु आउ डेरी न करी आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। प्रथमे आपण किपरि शिवरात्रि रो पूजा करिवे। दर्शक बंधु बिना संकल्प रे कोनोसी भी पूजा संभव नुह। प्रथमे आपण ब्रह्म मुहूर्त स्नान करिवे। स्नान जल रे गंगा जल पकई स्नान करिवे। तापरे सूर्य पूजा मां वृंदावतींकर पूजा तापरे घर ठाकुरंकर पूजा करिवे एवं सही समय रे हातरे गोटी छोटिया पात्र रे जल अक्षत दुब किछि फूल रखिवे। पूर्व किंबा उत्तर मुह को पटे करी निजर नाम गोत्र एवं सही दिनर तिथि नक्षत्र निजर नाम तो कहीदेवे। एतिकी कही सारिबा परे शिवरात्रि आपण एही व्रतटी को एबेठारु आरंभ करूछंती एवं कौन खाई करी करिवे किपरि करिवे सेहा कहिबे। निज मनरे जदि कोनोसी इच्छा अछि अभिलाष अछि महादेव को जणाइबे। एपरि कही आपण हातरे सेही जलटी को धरी निजर मनस्कामना महादेव को कहीदेवे। निजर नाम गोत्र कहिबा निहाती दरकार अटे एवं एही शिवरात्रि एबेठारु एही व्रतटी को आरंभ करूची कहिबे। एही जो धरी थिबे पात्रटी पूजा घरे रखिदेवे एवं काहाकू साक्षी रखिकी करूचंदी जेपरि आपण आपणकर आराध्य को साक्षी रखिकी करिवे। जदि आपणकर आराध्य शिव अटंती तेबे आउ गोटी पात्र रे किछि जल धरिवे 3 थर शिव 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 एपरि आउ गोटी पात्र रे जल ढालिवे। नतुबा जदि आपण विष्णु को साक्षी रखी एही संकल्पटी आरंभ करूचंती एही व्रतटी आरंभ करूचंती विष्णु 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 एमिति को रखिवे। सेही संकल्पर पात्र को पूजा सरीबा पर्यंत आपणकर व्रत सरीबा पर्यंत रखिवे। एबे द्वितीय जिनसटी जानिबा जे आपण मंदिर न जाई पारिले किपरि पूजा करिवे। प्रथम कथा जेउ माने मंदिर जाउचंती मंदिर बहुत भीड़ अटबो तेणु ब्रह्म मुहूर्त रु जाई करी शिव दर्शन करि दियंतु। जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रु न जाई पारुचंती लाइन रे रहिबा पई पडुचंती गोटे कथा दर्शक बंधु लाइन रे रुहंतु किंतु राग रिसा चिड़चिड़ा हेबे नाही जे एते समय छिड़ा हबा पई पडुची कारण जोठी राग रिसा थाए सेठी प्रभु नथांती। तेणु बिल्कुल भी राग रिसा न करी परनिंदा परचर्चा बेश एसबुर दूरे रही करी लाइन रे छिड़ा होई शिव दर्शन करिवे। आउ गोटे कथा जदि शिव दर्शन न करि पारुचंती बेल गछर पूजा आज बहुत महत्व अटे जहाँकि शिवरात्रि दिन
ତା ସହିତ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ା ଥାଏ, ଯେଉଁ ପତାକା ଥାଏ ତାହାର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବି ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକରି ଯିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଘରେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ, ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଧଳା ଚନ୍ଦନ, ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, କଳା ରାଶି, ମହୁ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ପଞ୍ଚାମୃତ ଏସବୁ ମିଶାଇ କରି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆଜି ବରକୋଳି, 5ଟି ବରକୋଳି, ଦୁବ, ବେଲପତ୍ର, ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଧତୁରା, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲ, ତା ସହିତ ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନ ଚାଲିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଫୁଲ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜନ ଚାଲିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପାଚିଲା ଫଳ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 5ଟି ବରକୋଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। 5ଟି ବରକୋଳି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜିନିଷଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚା ବି ତିଆରି କରିଥିବେ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଖୁ ରସ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ନେଇକରି ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କେବେ ବି ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଘିଅର ପ୍ରୟୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ନିଜ ହାତରେ ଘିଅ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ କିପରି ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣମାନେ 4 ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 4 ପ୍ରହର ପୂଜାକୁ ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ କିପରି ପୂଜା କରିବେ। ପୁରା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି 4 ପ୍ରହରର ସମୟ ବି କହିବି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣ କିପରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ବେଲଗଛ ମୂଳରୁ ହିଁ ମାଟି ଆଣିବେ। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିକୁ ଉଠାଇବେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକରି ବି ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇବେ ସେତେବେଳେ କହିବେ ଓମ୍ ହରାୟ ନମଃ। ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ ଓମ୍ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଚଢ଼ୁଆରେ ରଖିଦେବେ। ବେଲପତ୍ରର ଚିକଣ ଅଂଶଟି ଉପରକୁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବେ ଓମ୍ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ତାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିର କରିପାରନ୍ତି। ଜଳାଧାରୀ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରିବେ। ଏପରି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ଯଦି ନନ୍ଦୀ, ତ୍ରିଶୂଳ, ଡମ୍ବରୁ ଏସବୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତେବେ କରିପାରିବେ। ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ସକାଳ ସମୟରେ କରିବେ, କାରଣ ପୂଜା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଶିବଲିଙ୍ଗଟି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ତିଆରି କରି ରଖିବେ, ଏହା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଢାଳିବେ, ଏହା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶମ୍ଭବେ ନମଃ। ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି କରିବେ, ହାତରେ କିଛି ଫୁଲ, ଜଳ, ଅକ୍ଷତ ଦେଇକରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଓମ୍ ଶମ୍ଭବେ ନମଃ କହିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଆବାହନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିବେ ଓମ୍ ଷୋଳପାଣାୟ ନମଃ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ
ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କିଛି ହାତରେ କିଛି ଫୁଲ ଧରିବେ, ଓମ୍ ସ୍ଥଳପାଣାୟ ନମଃ କହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆବାହନ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତ ଏବଂ ପାଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଧୋଇବେ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଳ ଧରିକରି ପାଦଂ ଜଳ ସମର୍ପୟାମି, ହସ୍ତଂ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି କହିବେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭାଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଆଚମନ ଜଳ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି କହିବେ। ଯେତେ ଆଚମନ କରିବେ, ହାତ ପାଦ ଧୋଇବା ପରେ ଆଚମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଭାଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଆଚମନ ଜଳ ସମର୍ପୟାମି। ଏତିକି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କିପରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଜାଗର ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବେ ତାର ଜଳାଧାରୀ ରହିବ ଉତ୍ତର ପଟେ, ଆପଣ ବସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ହବ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ରହିଥିବ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳାଧାରୀ ରହିଥିବ ଉତ୍ତର ପଟେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଶିବ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିବେ। ଯେପରି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସ୍ନାନ କରାଇଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରାତ୍ରି ସାରା ଜାଳି କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେପରି କେବେ ବି ଲିଭିବ ନାହିଁ ରାତ୍ରି ସାରା। ଭଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ବି ସେହି ଦୀପ ସେମିତି ଜଳିଥିବ କିନ୍ତୁ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୀପ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଦୀପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଲିଭିଯିବ, ତୁରନ୍ତ ସେହି ଛୋଟିଆ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଆପଣ ଦୀପରେ କ'ଣ ଜାଳିବେ? ଆପଣ ରାଶି ତେଲ ବି ଜାଳି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ରାତ୍ରି ସାରା ଉଜାଗର ନିଜ ଘରେ ବି ରହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ପାରନ୍ତି। ଏତିକି ସରିବା ପରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ମାଙ୍କ ଗୌରୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିନା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକିକରି ପୂଜା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଥିବେ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବି ଲଗାଇବେ ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବେ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଦେବେ। ଏମିତି କରି କରି ଆପଣ ଶିବ ପରିବାରର ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ନିର୍ମାଣର ବିଧି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ସେତିକି କରିସାରିବା ପରେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଯେପରି କହିବେ ଓମ୍ ଦୁଗ୍ଧଂ ସମର୍ପୟାମି, ତାପରେ ଜଳ ବି ପକାଇବେ। ଯେତେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପକାଉଥିବେ, ଜଳ ବି ପକାଉଥିବେ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପକାଇବେ। ଓମ୍ ଘୃତଂ ସମର୍ପୟାମି, ତାପରେ ଜଳ ପକାଇବେ। ଓମ୍ ଜଳଂ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି କହିକରି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଲଗାଇବେ, ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ, ଆଖୁ ରସ ଚଢ଼ାଇବେ, ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯାହା ବି ଯେପରିକି ଧତୁରା ଚଢ଼ାଇବେ, 5ଟି ବରକୋଳି ବି ଚଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଦୀପ ଦେଖାଇବେ, ଧୂପ ଦେଖାଇବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଗୋଟା ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଯାହାକି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ନାମରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଦିଆଯିବ। କୁମ୍ଭ ପାଇଁ ବି କିଛି ଛୋଟିଆ ମିଠାଟିଏ ବି ଆପଣ ବାଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ଏମିତି କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଲୁଣରେ ହବା ଦରକାର। ଏମିତି ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରାତ୍ରିର 4 ପ୍ରହରରେ ଆପଣ କିପରି ପୂଜା କରିବେ। 4 ପ୍ରହରର ସମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ 4 ପ୍ରହରର ପୂଜା କିପରି କରିବେ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପୂଜା କରିବେ ସେମିତି 4 ଥର ସେମିତି ହିଁ ପୂଜା ହବ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ସେମିତି କରିବେ, ତୃତୀୟ ଥର ବି ସେମିତି କରିବେ, ଚତୁର୍ଥ ଥର ବି ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ସେମ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେମିତି ହିଁ ଥିବ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୂଜା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ସମୟର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:19ରୁ ରାତି 9:26 ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରର ପୂଜା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 9:26ରୁ 12:34 ରାତ୍ରି କଥା କହୁଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜାଟି
12:34 ରୁ 3:41 ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପୂଜା 3:41 ରୁ 6:48 ଏହା ଥିଲା ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ବିସର୍ଜନ କିପରି କରିବେ? ବିସର୍ଜନର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜା ଆପଣ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିକରି କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚାରି ପ୍ରହର ସରିଯିବ 6:48 ପରେ ଆପଣ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିବେ, କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବେ, ଆଳତି କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସେହି ଜଳ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେପରିକି ଜଳାଧାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ରହିଥିବ ଏମିତି କରି ବିସର୍ଜନ କରିବେ। କିମ୍ବା ନଦୀ ପୋଖରୀରେ ଯଦି ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ଥିବ, ନତୁବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖିକି ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତର ପାରଣ କେବେ କରିବେ? 27 ଫେବୃଆରୀ 2025 ସକାଳ 6:48 ରୁ 8:54 ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଭୋଗ ଛଞ୍ଚା ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଶିବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଜଳଖିଆ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଏବଂ ପରଦିନ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟିବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା ଏବଂ ଚାରି ପ୍ରହର ପୂଜାର ସମୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଶିବରାତ୍ରିର ବ୍ରତ କଥା। କାଲି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିବେ। ୟା ପରେ ବି ଯଦି ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।